साडा एक कंसर्न है वै कि जेडे उन्होंने मंत्री साहब है राणा गुरजीत जी वो जेडे है इन्ने जे उन्होंने गूगल कर लो तो उन्होंने सिर्फ स्कैम तुहाडे अगे सामने आएंगे। काम तो पता मैं देखे नहीं गूगल करके कोई सामने आते हो। ठीक है, ए लेडीज़ नू बॉडी शेम किया गया ए मैडम। ठीक है जी, बॉडी शेम किया गया इन्होंने हाई कोर्ट में केस लाया होया, कोई सुनवाई नहीं है इन्हों की। ए मैडम कौन है? ए मैडम जी सैशन जज रहे हैं। राणा इंदर जी को इत्थों की जनता वोट पाएगी तो उन्होंने की सुनवाई रहेगी? इतने कोई सुनवाई नहीं होएगी उन्होंने। इत्थे एक साफ छवि वाले बंदे लोगों को वोट पाना चाहिए जो लोगों का भला कर सके। 400 करोड़ का टर्नओवर है उस कंपनी का। उन्होंने परचा किया है इन्हों के जोड़े कुड़म है राणा गुरजीत जी के। ओबवियसली राणा गुरजीत जी की बैकिंग है वो, क्योंकि वो प्रूफ है साढ़े को कि जी इट्टां चोरी करके भजे है लोग। एक मौकरी की गल है, एक बड़ी हसी की गल है कि जी पहला तो लेडीज़ जड़ियाँ कितनियां इट्टां चुक लैंदियां भजन लई, मतलब एक कॉमन सेंस की गल है। ठीक है, दूजा जिन्हों 400 करोड़ का टर्न ओवर है इट्टां चुकनियां ही रह गई। हुण बाकी जो आप पता किया तो लोग कहते हैं कि जी इन्होंने तो ड्रम चोरी करने के भी परचे पाए हैं अच्छे चंगे चंगे लोगों के। आप जलंधर भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिहदे आप इन्हों के खिलाफ जोड़ी है आवाज़ उठाई सी कि इदा के जोड़े लोग है वो बिल्कुल भी जोड़े है लीडरशिप में नहीं आने चाहिए। राणा गुरजीत जी कितने करोड़ के मालिक है तुहानू सबनों पता है, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का की हाल है ये आम जनता को आप सोचना चाहिए। उत्थे की डेवलपमेंट हुई है 20 सालों के, उत्थे की किया गया, उत्थे की एम्पलॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, केड़ा अच्छा कॉलेज है, साडे देश के बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये आप अपनी सिटीजनशिप छड़ के इत्थे आए हैं क्योंकि इन्हों की तो इनकम इत्थे बैटर लग रही है। इन्हों अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। राणा इंदर जड़े है या राणा गुरजीत जी जड़े है इन्हों के इस तरह के जोड़े लीडर्स है उस तुहानू बिल्कुल इदा के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। एक एजुकेटेड लोग भी आन, एक मैट्रिक पास है लीडर जेडे तुहाडे वो तुहाडी हायर एजुकेशन बारे की सोचणगे। मेरी जनता को यही है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत सोच समझ के तुसी वोट पाओ, किसी ने भी वोट पाओ। आप किसी पार्टी नाल नहीं, आप राणा गुरजीत जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उन्होंने बिल्कुल भी कैपेबल लीडर नहीं मानते। साडे बच्चे है, तुसी साडे ते परचे करके झूठे परचे करा के तुसी सानू जेल च पाना चाहते हो। मतलब तुहानू अपने एक लीडर को कॉन्सिडरेट होना चाहिए। जमीना हथियाना चाहते हो तुसी मतलब की कर रहे हो, तुसी की इमेज दे रहे हो। आप इदा की लीडरशिप का बिल्कुल विरोध करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਫੇਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫालतू ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭੰਨੇਗਾ ਹੀ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम नीति सोनी है, मिस्टर राज साही है तो मिस्टर सुरजीत सिंह जी है। आप जलंधर तो आए हैं सुल्तानपुर लोधी विच। अज स्पैशली आप आए हैं इसलिए आए हैं आप क्योंकि सानू लगा कि साडी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जोड़े है लोगों को जागरूक करिए। इलैक्शन का टाइम है कि किद्दां दे लीडर जोड़े है साडे हुण आने चाहिए हैं, क्योंकि देखिए साडे देश ने बहुत सफ़र किया है। आप किन्ने 100 साल तो ज़्यादा आप गुलामी विच रहे हैं, पर यह जिहड़ी गुलामी वाली सोच है हुण तो सानू इहदे तो निकलना पएगा। हुण आप स्पैसीफिकली सानू पता चलिया सी कि जिहड़े राणा इंदर है
ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਹੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਟਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਥਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਦਿਤੀ ਹੰਸ, ਲੋਟੋ ਵਾਲਸ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈ, 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਭੱਜਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤੇ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਮਤਲਬ 40% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ USA ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਣ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਪਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਪਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਡ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਰੀडम ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜਨਤਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ 10-20 ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਡਾਲਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ? ਸੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਨਸੀਡਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇਹ ਕੀ ਸਪੀਚ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 4 ਤੇ 22 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫालतू ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭੰਨੇਗਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ।